ਅੱਜ जो पहली खबर तुहानूं असीं विखाउण जा रहे हैं इस नाल सूबे च यानी कि पंजाब च पटाके पै सकते हैं। दरअसल सरकार सरकारी नगीनियां नूं सरकारी दफ्तरां तो बाहर दा रस्ता विखा सकती है। आम जनता आराम सकून ते जिंदगी जीण दे लई थोड़ा जा अपने आप नूं राहत भरिया महसूस जरूर कर सकती है रिश्वतखोर पुलिस वालियां तो, क्योंकि इस खबर दे विच जो तस्वीरां निकल के सामने आउण वालियां ने वो वाकई चौंका देण वालियां ने कि सरकार अजिहा कदम भी चुक सकती है। लो वेखो इस रिपोर्ट दे विच पूरी डिटेल दे नाल कि आखिर सरकार हुण करन की जा रही है। सुधरेगी पंजाब पुलिस, रिश्वतखोर पुलिस मुलाजम जान के टंगे, हुण खाकी नूं दाग लगाउण वालियां दी खैर नहीं। पंजाब के लोगों को हुण डरन की लोड़ नहीं, तगड़े हो जाओ। थाणियां चौंकियां ते नाकियां ते जनता दे जेबां ढलियां नहीं होणगियां, तगड़े हो जाओ। हुण तुहाडे कोलों पुलिस हफ्ता नहीं वसूलेगी, तगड़े हो जाओ। दरअसल यह दावा साडा नहीं सरकार दा है, पंजाब पुलिस दा है। सुन के दिल हौला ना कर लियो, तगड़े रहियो। मन्निया कि कुछ लोगों को सरकारी दावे ते भरोसा नहीं, पर पंजाब पुलिस ते यकीन नहीं, पर सच्ची ते मुच्ची दावे तां कुछ अजिहे ही नहीं। क्योंकि पंजाब पुलिस चाहती है बहुत हो गया इल्जामां दा दौर, हुण कुछ चंगा करिए, अपनी बिगड़ी साख सुधारिए, लोकां 'च चंगी छवि बनाइए, खाकी ते लगे दागां नूं मिटाइए, आओ एकमिक हो जाइए। किसे ख्याल च ना खो जाओ पंजाबियों, ये कोई कविता नहीं, पंजाब पुलिस की बस एक सोच है। अजिहा हुंदा है या नहीं, आपां दावे कोई नहीं करने, जनता आप विश्वास करन, चाहे तो करन चाहे ना करन। पुलिस कहती है कि हुण खाकी नूं दाग लाउण वाले अफसरां ते मुलाजमां दी खैर नहीं, क्योंकि दाग लाउण वालियां दी वजह दे नाल जो भंडी पूरे महकमे नूं झल्लनी पई है, रहे रब दा नाम। सो अजिहे च पुलिस विभाग हुण अपने मत्थे ते लगे रिश्वतखोरी ते भ्रिष्टाचार दा कलंक धोण च जुड़ चुकी है। सरफ एक्सल दे नाल नहीं, इस चिट्ठी दे राही दरअसल दावा किया जा रहा है कि पंजाब पुलिस भ्रिष्टाचारी मुलाजमां ते अफसरां ते हुण तलवार लटका सकती है। एक रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब पुलिस के कर्मचारियों ते अफसरां दे भ्रिष्टाचार फिरौती ते तस्करी के मामले च 3487 केस दर्ज किए ने ते हुण विभाग एक विशेष पॉलिसी के तहत इन्हां खिलाफ एक्शन भी लै सकती है। खुद पाक साहब छवि वाले डीजीपी दिनकर गुप्ता ने स्पष्ट ते साफ किया है कि चंगा काम करने वाले नूं उत्साहित किया जाएगा ते गलत करने वाले विभागों पार हो जाएंगे। पंजाब पुलिस विभाग ने हुण दागी पुलिस मुलाजमां के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिता है। पंजाब पुलिस विभाग वालों मिली जानकारी मुताबक पंजाब पुलिस एक नवी पॉलिसी लियान जा रही है, जिस दी विच जिहड़े दागी पुलिस मुलाजम ने, जिन्हां दे भ्रष्टाचार के इल्जाम ने, जिन्हां दे लोकां नाल धक्केशाही करन दे इल्जाम ने, या फिर गैंगस्टर नूं शह देण दे इल्जाम ने, या फिर गैंगस्टर नूं बचाउण दे इल्जाम ने, उन्हां दी सूची तैयार की गई है। और जानकारी ये मिल रही कि 4500 के करीब अजिहे पुलिस मुलाजम ने, जिन्हां विच ASI कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, SHO तक शामिल ने, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सूची तैयार की गई है और ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ कार्रवाई जल्द ਜਿਹੜੀ है नवी पॉलिसी के तहत की जा सकती है। यानी कि स्पष्ट है कि हुण अजिहे पुलिस अधिकारियों ते मुलाजमां नूं विभागां दे वल्लों बर्खास्त कर दिता जाएगा जिन्हां खिलाफ कोई भी शिकायत सही पाई गई तां। इस पॉलिसी के तहत सारे दागी पुलिस कर्मियों ते अधिकारियों का डाटा सारे जिलों च इकट्ठा किया गया है। तुहाडे कोल किसी भ्रिष्ट पुलिस वालियां दा जो कोई पक्का सुराग है तो तुसी भी डीजीपी साहब नूं दे सकते हो। उम्मीद है औखे सौखे उन्हां नूं भी इस लिस्ट च थां मिल ही जाएगी। चंडीगढ़ न्यूज़ डेस्क तो नीरज पाली दे नाल, चंडीगढ़ तो ही पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब। इस खबर से जो तस्वीरें असीं तुहानूं विखाउण जा रहे हैं दरअसल वो तुहानूं मामूली लग सकदियां ने, पर कहते ने ना जो तन लागे सो तन जाने। सरकार दा ना तन है ना कुछ है, सरकार नूं अजिहियां तस्वीरां ना लग सकदियां ने ना फब सकदियां ने, ते ना ही सरकार शायद इस ते कोई प्रतिक्रम दवे, क्योंकि अजे तक कोई प्रतिक्रम निकल के सामने नहीं आया। पर जो तस्वीरां दे विच महिलावां नूं असीं तुहानूं विखाउण जा रहे हैं, उन्हां महिलावां दे चेहरिਆਂ नूं जरा गौर नाल पढ़िओ, गौर नाल वेखिओ, जे तरस ना आवे तां कहिओ। ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਹਮੀਰ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਜੀ, प्योर कांग्रेसी सरपंच ते मनरेगा नूं लैके इल्जाम लगे ने। पिंड दे लोग इकट्ठे हुए ने अते दावा कीता है कि सरकार च मनरेगा के तहत काम कीता पर पैसे किसी होर दे खाते चले गए।
ਸੋ ਦਲਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਚ ਆਲਮਪੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦਾ, ਜੋ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਐਸਸੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਐਸਸੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਸਸੀ ਦੇ ਇੱਥੇ 11000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਿੱਚ 11000 ਰੁਪਇਆ 11568 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਆਹ ਐਸਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। मनरेगा ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਲਤਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਪਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪੰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪੰਚ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ। 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ, ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਪਲੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਰਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਖੜੂਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਸਾਥੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਡਬਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਦਿੱਕਤਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਉਸ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੁੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਹਰਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨੇ। ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਲਾਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚਿੱਠੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਡੀਸੀ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪੀਐਮ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਕੰਮ ਦਵਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਮੁੜਵਾਉਣ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਖੈਰ, ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸੁਣੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ, ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸੁਣੇ, ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਦਰ ਭਟਕਣ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਠਲ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ 5-5 ਵਾਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਵਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪੈਸੇ। ਵੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਢਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ 4 ਦਿਨ। 1 ਮਹੀਨਾ ਚ 1 ਮਹੀਨਾ 4 ਦਿਨ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰ ਤੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ, ਵੀ ਘਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਨਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਤੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਤੇ, ਸਟਾਕ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਚੜਾਈ ਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਸੀਜੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਬੋਲਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰੇ ਮਿਹਨਤ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੱਲਤ ਵੱਖਰੀ। ਵਾਕਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਖੈਰ,
ਡੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਲਹਿਰਾ ਗੱਗਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਲੋੜ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਰਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕਢਾ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। दरअसल समझना यह चाहिए कि सियासी लीडर सत्ता चाहन तो पहला जो तुहानू समझ भाग दिखाते हैं वो कई बार इंज भी निकल जाते हैं। सो जो पंजाब के मंत्री MLA चीफ सैकटरी नू कड्ढण दे लई फिर सकते हैं तो जनता घट्टो घट अपने MLA और अपने मंत्री सरकारी नौकरां तो जवाब लै ही सकते हैं। लोकतंत्र ने जनता नू बेहद अधिकार दिते हैं। चंडीगढ़ न्यूज़ डेस्क तो नीरज पाली दे नाल लहरा कागा तो विरोध गोयल, न्यूज़ 18 पंजाब। नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਖਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਰੱਖਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। दरअसल सिद्धू आम आदमी पार्टी च शामिल हो जा रहे हैं, खबर अजिहियां ने पर इस खबर तो बाद कई अजिहियां प्रतिक्रिया निकल के सामने आ सकदियां ने कि सिद्धू के बारे च कहा की जाए। दरअसल सिद्धू नूं लैके जो क्यास राइयां चलदियां आ रही ने शुरू तो लैके हुण तक उस विच कई मोड़ आए ने, कई पेच आए ने पर इस खबर तो लगभग कुछ स्पष्ट होने की आशंका या कहो संकेत जरूर ने कि सिद्धू आम आदमी पार्टी च जाणगे या नहीं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू नवियां क्यास राइयां ने जोर फड़ लिया है कि सिद्धू आप च चले ने यानी कि आम आदमी पार्टी च। दरअसल ये सिर्फ उड़दियां खबर नहीं, कुछ इशारे ने। इशारा नंबर 1 सिद्धू दा बायोडाटा। इशारा नंबर 2 सिद्धू दे श्रीमती दा केजरीवाल दे ट्वीट नू रीट्वीट करना। इशारा नंबर 3 प्रशांत किशोर दा कैप्टन नू ना कि ना जी इलेक्शन च कोई मदद नहीं। एक एक करके सारे मसलियां ते यानी कि इशारियां ते झात मारदे हैं। तरो ताजा सिद्धू दे बायोडाटा दी गल करिए तो 14 मिनटां दे इस बायोडाटा वैसे तक कुछ खास नहीं है और इस नू रिलीज करने दी टाइमिंग बेहद खास है। दरअसल जो सिद्धू दे आप च जान दी खबर उठियां सन तो सिद्धू इस बायोडाटा नू तैयार कर रहे सन। कहा तो यह जा रहा है। ये वीडियो भाजपा तो लैके कैप्टन तक सारियां दी खामियां दसन दा दावा करता है। खास तौर पे बेअदबियां नू लैके सिद्धू ने एक बार फिर निशाना साधा। 2019 विधानसभा में झोली फैलाकर मौजूदा सरकार से बेअदबी के मुद्दे पर इंसाफ मांगा। मांग पूरी न होने पर सब पद त्याग दिए। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जिंदगी गुरु साहब की बेअदबी करने वाले नूं सजा ना दवा सकिया ते ओदी रूह सदा लई भटकदी रहूगी, सदा लई भटकदी रहू। आप गुरु वाले खड़ा से दो ले आके ले लो जाओ, पहले भी राज्यसभा देती थी। लो दूजे इशारे वाल भी झाती मार लो। मैडम सिद्धू ने केजरीवाल दे एक ट्वीट नू रीट्वीट कीता है जिस नू इस गल दे नाल जोड़ के वेख्या जा रहा है कि सिद्धू जोड़ा आप च शामिल हो सकता है यानी कि आम आदमी पार्टी च। चर्चावां तां इहो ने क्योंकि जो कांग्रेस च जाण दी चर्चावां सन उदों भी कांग्रेस वाल झुकाव वाली तस्वीरां निकल के सामने आईयां सन। ते आजो हुण इशारा नंबर 3 ते कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर आप नू सपोर्ट कर सकते ने, इसलिए सिद्धू दा आप च टंका भी फिट कर रहे ने। हालांकि कोई आधिकारिक बयान तो सामने निकल के नहीं आया पर खबर कुछ अजिहियां ने। खबर यह भी है कि पंजाब के CM नू प्रशांत किशोर मदद करने नू लैके मना कर चुके ने कि सर इलेक्शन च कोई मदद नहीं।
ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੀਟਵੀਟ ਜਾਂ ਕਹੋ ਚੁਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜੇ 9:30 ਵਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੁੱਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਹਤੇ ਮੰਨਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਲਓ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਿਖਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਧੱਜੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਬਹਰਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਉਮੜੀ, ਆਗੂ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉੱਪੜ ਗਏ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਝਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਾਮਵਾਰ ਕੱਦਾਵਰ ਹਸਤੀ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੌਬ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਮਰਥਕ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟੇਚੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਇਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਖੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਾਚਾਰ, ਬੇਬਸ, ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਖੇ। ਪਰ ਵਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਖਾਕੀ। ਪਰ ਖਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ। ਪੁਲਿਸਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਕਾਹਦਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲਣ? ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਤੰਜੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
आओ तुहानूं हुण लैके चलदे हां जलंधर च, जिथे एक आशिक ने अपनी महबूबा नूं ओहो जी मौत दित्ती जिस नूं वेख सुण के तुहाडे रोंगटे खड़े हो जाणगे। दरअसल इस मौत तो बाद उसने भी खुदकुशी कर लई लाइव होके। तस्वीरां विचलित करन वालियां ने, सगौर नाल वेखो इस रिपोर्ट नूं। हाँ जी, मेरे अज तुहाडे नाल लास्ट वारी ऑनलाइन होना जिंदगी ते सारे जने आ जाओ। मैं एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ बच्चन जनानी नूं प्यार किया। तस्वीरों च दिख रहा है शख्स प्यार च धोखा खा के खुदकुशी करन नहीं लगा है, सगों ये आशिक खौफनाक आशिक है। जदों तुसीं इसकी पूरी कहानी सुनोगे तो तुहाडी भी रूह कंब जाएगी। दरअसल जिला जलंधर के कस्बा फिलौर के अधीन पैंदे पिंड रुड़का कलां च रहन वाले इस शख्स का पिंड च ही रहन वाली एक विधवा महिला के नाल प्रेम संबंध दस्सिया जा रहा है। पर किसी गल नूं लैके इस खौफनाक आशिक ने पहला अपनी प्रेमिका नूं जहर दे के मार दिता। इस तो बाद फेसबुक ते लाइव होके अपने जुर्म नूं कबूल करते हुए अपने प्रेमिका ते गंभीर इल्जाम भी लगाए। इस तो बाद खुद ने भी जहरीली चीज निकल के खुदकुशी कर ली। लो तुसीं भी सुनो कि आखिर इस आशिक ने किस गल कारण इन्ना वड्डा कदम चुक्या। ते मेरी फैमिली दा इहदे विच कोई चक्कर नहीं हैगा। ये धोखेबाज सी, इहदा भरा इहदे नाल हुंदा सी हर एक गलती गल च। वो मेरे नाल सी, इहदे बाद च ब्याह नूं मुक्कर गई, निकाह करा के मेरे नाल। मेरी फैमिली नूं मेरे वल्लों बहुत सारा प्यार। उधर इस मसले ते मृतक नौजवान के पिता का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने किसी ने दस्सिया कि उन्होंने पुत ने लाइव होकर खुदकुशी की है। मृतक के पिता ने यह भी दस्सिया कि वह घरों अपने दोस्तों मिलन दे लई गया सी, पर उन्होंने ये नहीं पता सी कि वह इस तरह का कदम भी चुक लवेगा। तकरीबन 3 वजे ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ। ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 7-8 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। इस मसले ते फिलौर थाना के SHO वालों मामले की गंभीरता के नाल जांच करने की गल की जा रही है। मनप्रीत कौर नूं पहला कोई जहरीली चीज़ खिलाती। जहरीली चीज़ खिलाने तो बाद उसने आप लाइव होके दस्सिया कि ये बड़ी धोखेबाज जनानी है। इसने मेरे नाल निकाह करने लई मन्निया सी, ये बच्चे मैनूं धोखा दे गई। इसलिए मैं इहनूं ये पहला नशीली चीज़ खा के मर चुकी है। उस तो बाद मैं जिहड़ा अपनी जीवन लीला खत्म कर रहा। ये उसने लाइव होके गल दसी। 174 की कर रहे हैं, जिहड़ी कोई गल अगे सामने आऊगी तो अगली कर रहे हैं। एक नौजवान की करनी हुण उसके पिता नूं भुगतनी पवेगी शायद, जिसने ये सोचा नहीं सी कि उसका पुत उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जलंधर तो सुरिंदर कंबोज, न्यूज़ 18 पंजाब। खबर जो मुद्दा बने प्रोग्राम च अज बस इन्ना ही। नवीं ते ताज़ा खबरां वेखण दे लई वेखदे रहो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैनू यानी कि नीरज बाली नूं दिओ इजाजत। कल मिलदे हां इसे वक्त इसे प्रोग्राम च। वक्त याद है ना 9:30 बजे।